A very good morning to everyone present here, and respectful welcome to all our chief guests, Honorable Vice Chancellor sir, and dignitaries and all staff members, and our school children, school teachers, and educational staff for this International Yoga Day celebrations. We gathered here to celebrate this 11th International Yoga Day celebrations under Yoga Sangam on the theme Yoga for 1 year and 1 year, 1 year. On behalf of India, I welcome every one of you to this 11th International Yoga celebrations. Now, I would like to invite our Director of Physical Education and Yoga Center, Dr. C. Sukumar sir, to அனைவருக்கும் சர்வதேச யோகா தின வாழ்த்துக்கள். 2025 சர்வதேச யோகா தினமானது யோகா ஃபார் 1 இயர் அண்ட் 1 லைஃப் என்கிற கருப்பொருளை மையமாக வைத்து நாம் கொண்டாடி வருகிறோம். 2015 ஆரம்பித்து இந்த இன்டர்நேஷனல் யோகா டே ஆனது 10 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அதை நினைவுபடுத்தும் வகையில் 10 வகையான ஏற்பாடுகள் இந்தியா முழுவதும் சிக்னேச்சர் நடந்திருக்கு. அதில் ஒன்றாவது இயங்குவது காந்திகிராம் சார்பாக யோகா சங்கம் என்ற பெயரில் நம்ம அனைவரும் ஒன்றிணைந்து யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணுறோம். இதே மாதிரி பல்வேறு இடங்களில் 1 லட்சம் இடங்களில் யோகா சங்கம் நடந்துட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி மற்ற 9 சிக்னேச்சர் யூனிவர்ஸும் இதே இடையில் இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டாடி இருக்கோம் மற்றும் உலகம் எல்லாமே கொண்டாடி இருக்கோம். In this great occasion, the celebration of International Day of Yoga 2025, I would like to welcome Dr. N. Manjana sir, Vice Chancellor, Gandhigram University. In the name of Yoga Sangam and the Organizing Committee of International Yoga Day, and today's chief guest, Dr. K. Chandrasekharan, former chairperson, head, School of Education, Department of Physical Education, Nehru Kamaraj University, Madurai, who have generously agreed our invitation and share their expertise with us. On behalf of Gandhigram Rural Institute, we welcome you, sir. We cordially welcome to Dr. O. Muthaya, Member, Board of Management, Dean, School of Tamil and Indian Languages and Rural Arts, and Dr. N. Sundaramari, Dean, School of Social Sciences, School of Agricultural Sciences and Animal Sciences, and also my welcome to HODs, Directors, Technical, Teaching, Non-Teaching Staff of Gandhigram Rural Institute. In the name of Gandhigram Rural Institute, welcomes the various school students, teachers, parents of the children, from Seligasman Girls Special School, Gandhigram, St. Joseph Matriculation Higher Secondary School, Chinnalapatti, St. Francis Xavier Higher Secondary School, Muthalagupatti. இன்றைய பொழுது நம்ம காந்திகிராமம் சார்பாக 1119 பேர் ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி யோகா சங்கம் ஒன்று கூடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிறோம். Let us all be ready with the blessings of Gurus. Guru Dashinamurti, Dattatreya, Vedavyasa, in the name of Adi Shankara and Yoga Gurus. Let us be ready with the blessings of Yoga Gurus to practice yoga practices and experience the benefits of yoga. Thank you. Now may I invite all our dignitaries to light the lamp. Sumar sir.
Now I invite our Honorable Vice Chancellor sir to honor our today's chief guest, Dr. K. Chandrasekharan sir, to honor with the shawl and memento. Now I request our Honorable Vice Chancellor sir to honor our chief guest, Dr. C. Ramesh sir, to honor with the shawl and memento. Thank you sir, and may I now invite our Honorable Vice Chancellor sir to bless the children and to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் இன்டர்நேஷனல் யோகா டே வாழ்த்துக்கள், கிரீட்டிங்ஸ். இந்த இன்டர்நேஷனல் யோகா டேவை யோகா சங்கம் என்ற தலைப்பிலே காந்தி கிராம நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடுவதற்காக இதற்கு தலைமை பொறுப்பெடுத்து இதை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் சுகுமார், என்எஸ்எஸ் அணியினர்கள், நாகமணி மேடமன் டீம், அது இல்லாமல் யோகா பிராக்டிஷனர்ஸ், இப்படி இது சிறப்பாக நடப்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் சார்பாகவும் பல்கலைக்கழகம் சார்பாகவும் முதலிலே வாழ்த்துகிறோம். அதே போல நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் Dr. Chandrasekhar sir, having taken pains to travel so many kilometers, he has come to bless and greet all children and all. அவரோடு வந்திருக்கக்கூடிய ரமேஷ் சார், மற்ற பெரியவர்கள் அத்தனை பேரையும் யோகா தின வாழ்த்து சொல்லி இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துகிறோம். மூன்றாவதாக யோகா மெடிடேஷன், அவர் Honorable Government of India and again specifically Honorable Prime Minister of our country is around 74. டிவியில் பார்க்குறோம். இப்போ பின்னாடி இதில் ஓடிட்டு இருக்கு. நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கிறவங்க, உங்களோட நாலாம் வயசானவன், நம்ம உங்கள் ஏஜ்லேருந்து என் ஏஜ் வரையும் ஒரு பஸ்ஸு ரயிலு ஒரு ஊருக்கு போகிறது வரதுல எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் பாருங்கள். ஆனால் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி பல்வேறு நாடுகளுக்கும், நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே நேற்று பீகார், இன்னைக்கு குஜராத், அப்படி பல்வேறு மாநிலங்களும் போய் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறதுக்கு எவ்வளவோ காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட அவர் சொல்லுவது யோகா ஒரு முக்கியமான உடல் வளர்த்தா உயிர் வளர்த்தா. உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்ததுன்னா உள்ளம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். வாழ்க்கையில் உடலும் உள்ளமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறத விட ஒரு மனிதனுக்கு என்ன வேணும்? அதற்கு யோகா முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறது என்று Honorable Prime Minister of India சொல்லுவாங்க. அதனால தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் யோகா தினத்தை சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நான் வெளிநாடுகள் பயணம் செல்லும் போதெல்லாம் இப்பெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னா, பார்த்த உடனே நானே ஒரு யோகின்னு அவங்களா நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் எங்களுக்கெல்லாம் யோகா சொல்லி கொடுக்குறார். நம்ம அப்படின்னா எனக்குன்னு இல்லை, உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் என்ன சிங்கப்பூர் போனா, அமெரிக்கா போனா, ஜப்பான் போனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்தியர்கள் அத்தனை பேரும் யோகிகள், எல்லாரும் யோகா பண்ண தெரிஞ்சவர்கள் அப்படின்னு வெளிநாட்டில் நினைக்கிறாங்க. நம்ம வெளியில நாட்டில் போய் தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, செஞ்சு காமினாலும் கஷ்டமா இருக்கு. ஆகையினால நமக்கு இந்த பிராண்டு வந்து போச்சு. ஆகையினால எல்லோரும் யோகா
தெரிந்து கொண்டு ரெகுலராக பண்ணி உடலையும் உள்ளத்தையும் நன்றாக வைத்து கொண்டால் திருமூலர் சொல்றார், தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடில்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான், தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்தபின் தன்னையே தான் அர்த்திக்கின்றானே. கடவுள் நம் உள்ளத்திலே இருக்கார் என்பதை நாம் எப்போது உணர்வோம் என்று சொன்னால், உடலும் உள்ளமும் யோகா செய்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது இறைவனையே நம் உள்ளத்தில் பார்க்கலாம், நம் உடம்பிலே பார்க்கலாம் என்று பெரியவர்கள் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சொல்லிட்டு போயிருக்கிறார். அதனால உடலும் உள்ளமும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்காக அன்றைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா யோகா தினத்தை உலகம் முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடுவதற்கு ஐநா முதற்கொண்டு ஒத்துக்கொண்டு இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க செஞ்சு கொண்டிருக்காங்க. அதில் நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் அத்தனை பேர் சார்பாகவும், உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் சார்பாகவும், குழந்தைகள் அத்தனை பேரையும் பல்லாண்டு வாழ்க, உடல் உள்ள ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்க என்று வாழ்த்தி, உங்கள் ஆசிரியர்களை வாழ்த்தி மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்தி யோகா தின வாழ்த்துக்களை அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு இதை சிறப்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் on behalf of Gandhigram Rural Institute and on behalf of Government of India, we convey our thanks and greetings to all of them. With this note, I will have the pleasure of just requesting you to repeat. We will have a உறுதிமொழி. ஒரு தமிழில் வந்து இந்த நேரத்தில் ஒரு நிமிஷம் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கோ. அப்படி உட்கார்ந்த இடத்துல அப்படியே எனக்கு திருப்பி நான் சொல்கிறேன், திருப்பி சொல்லுவேன். ரைட்டுங்களா? ஒரு நல்ல யோகா தினத்தன்னைக்கு இந்த உறுதிமொழியை எடுத்துக்கலாம். சொல்லமா? சர்வசக்தி வாய்ந்த இறைவனையும் நமது முன்னோர்களையும் நினைவில் கொண்டு நான் எடுக்கும் உறுதிமொழி, நான் எப்போதும் என் வாழ்நாளில் மது அருந்த மாட்டேன். நான் எப்போதும் என் வாழ்நாளில் சிகரெட் பிடிக்க மாட்டேன். நான் எப்போதும் என் வாழ்நாளில் போதைப் பொருட்களுக்கு எந்த வகையிலும் அடிமையாக மாட்டேன். இது என்னை பெற்ற தாய் மற்றும் தாய் நாடான பாரத திருநாடு மீது சத்தியம். நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இளைய சமுதாயத்திற்காக இந்த அருமையான உறுதிமொழியை எடுத்திருக்கிறோம். அதனால இளைஞர்களே, இந்த மாதிரி தவறான செயலில் போய் எத்தனை அறிவாளிகள்லாம் எவ்வளவு வாழ்க்கையை இழந்திருக்காங்கிறதெல்லாம் மணிக்கணக்கில் பேசலாம். இருந்தாலும் எனக்கு கொடுத்த 5 நிமிடம் முடிந்துவிட்ட காரணத்தினால் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்ட அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு on behalf of Government of India, on behalf of Gandhigram Rural Institute, once again I congratulate all of you for celebrating International Yoga Day. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir, for your wishes and greetings. Thank you, sir. And now I would like to invite our distinguished chief guest, Dr. K. Chandrasekharan, sir, former chairperson and head of Department of Physical Education, School of Education, Madurai Kamaraj University, Madurai, to address the gathering. Sir, please. பெருமதிப்பிற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய மாண்புமை துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களே, பெருமதிப்பிற்குரிய டீன்ஸ் அவர்களே, காந்திகிராம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய NSS ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களே, இந்த நிகழ்வினை சர்வதேச 11வது சர்வதேச யோகா தினத்தினை இந்த காந்திகிராம் பல்கலைக்கழகத்திலே மிக சீரோடும் சிறப்போடும் ஏற்பாடு செய்து நடத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உடற்கல்வித்துறையினுடைய இயக்குனர் டாக்டர் சுகுமார் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, பல்வேறு பள்ளிகளில் இருந்து இங்கே இந்த அதிகாலை வேளையிலே இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொள்வதற்கு மிக உற்சாகத்தோடு கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, இந்த விழாவிலே பங்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆன்லைன் மூலமாக பங்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய சுமார் 1119 பேர் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். கண்டிப்பாக 1500 பேருக்கு மேலே வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒருத்தர் பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த பக்கத்தில் இருந்து இன்னொருத்தர்
உண்மையிலேயே இந்த 11வது சர்வதேச யோகா தினத்திலே சுகுமார் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த காந்தி கிராம் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்திலே யோகா சங்கமம் என்ற தலைப்பிலே இங்கே கூடி இந்த விழாவினை மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய, இதன் முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடிய நமது பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பெருமைமிகு துணைவேந்தர் பேராசிரியர், மூத்த பேராசிரியர் டாக்டர் பஞ்சநாதன் அவர்களை உண்மையிலேயே யோகா துறையை சார்ந்தவன், உடற்கல்வி துறையை சார்ந்தவன் என்ற முறையிலே பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்று இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பினை நல்கிய துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருமையாக துவக்கி வச்சாங்க துணைவேந்தர் அவர்கள். உண்மையிலேயே அந்த உடல் வளர்த்தார் உயிர் வளர்த்தார் என்று சொன்னார்கள். அதற்கு உதாரணமாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் மேதகு ஆனவர்கள் நரேந்திர மோடியினுடைய அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய பணியை சொன்னார்கள். உண்மையிலேயே இந்த வயதிலும் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் சென்று வருவது, பிள்ளைகள் எல்லாம் போறோம்னா அது போய் ஏறணும், நம்ம ட்ரெஸ் மாற்றணும், அதெல்லாம் நான் பல தடவை யோசிக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு அவர் எத்தனை மீட்டிங் அட்டன் பண்றாரு, ஒவ்வொரு மீட்டிங்க்கு நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் மாற்றணும்னாலே இது பண்ணணும், அந்த மீட்டிங்குடைய கான்செப்ட் தெரிஞ்சுட்டு போகணும், அதை பத்தி கேட்டுட்டு போகணும். ஏன்னா ஒரு நாளாவே வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய எல்லாம். அப்ப அவங்களுடைய சொல், செயல், சிந்தனைகள் எல்லாமே எப்படி இவ்வளவு அவரால் செய்ய முடியுது என்றதை யோசனை நமது துணைவேந்தர் ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல அவர்கள் யோக மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்பது முற்றிலும் உண்மை. அதே போல இன்னொரு கருத்தையும் துணைவேந்தர் ஐயா சொன்னார்கள். எந்த வெளிநாடுகளுக்கு சென்றாலும் இந்தியா என்ற உடனே யோகா ஞாபகத்துக்கு இருக்கிறது. அந்த வகையிலே இந்த சர்வதேச யோகா தினத்தை பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பை சொல்ல விரும்புகின்றேன். இந்த சர்வதேச யோகா தினம் என்று உத்திரப்பட்டது என்றால் 2014ஆம் ஆண்டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜெனரல் அசம்பிளியிலே நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் தான் இதற்கான வித்தினை இட்டார்கள். இந்த ஜூன் 21ஆம் தேதியையும் குறிப்பிட்டு அன்று நடந்த 2014ஆம் ஆண்டு நடந்த சர்வதேச யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஜெனரல் அசம்பிளியிலே இதற்கான ப்ரொபோசலை சொன்னார்கள். அது சம்பந்தமாக முடிவு எடுக்கப்பட்டு 2014 டிசம்பர் 11ஆம் நாள் ஏகமனதாக யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அசம்பிளி பற்றி நமக்கு எல்லாம் தெரியும். சர்வதேச அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அபெக்ஸ் பாடி. அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல பங்கு வகிக்கக்கூடிய 177 நாடுகள் நம்முடைய இந்தியாவுடைய அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு கோ-ஸ்பான்சர் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. There are about around 177 member nations of United Nations Assembly co-sponsored the Indian resolution of the declaration of June 21st as a International Day of Yoga. இதன் மூலம் என்ன தெரிகிறது என்றால், இந்த யோகாவினுடைய விஞ்ஞானபூர்வமான பலன்கள், பயன்களை அந்த சர்வதேச உலகிற்கு எடுத்து சென்றவர் நம்முடைய மாண்புமை பாரத பிரதமர் அவர்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இந்த நேரத்திலே அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்த ரெசல்யூஷன்ஸ்லே இது போன்ற ஒரு ரெசல்யூஷனுக்கு 177 நாடுகள் ஆதரவு தெரிவிச்சதுதான் ஹிஸ்டரி. அது இதுவரைக்கும் இல்ல, இனிமேல் வராதுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவனுடைய யோகாவுடைய பெருமையை நாம் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது நாம் பெருமைப்பட வேண்டும். நாம் இந்திய மண்ணிலே பிறந்திருக்கிறோம், இந்த யோகா வாழ்விலே நாம் ஐக்கியமாக இருக்கிறோம் என்று நினைக்கும் போது பெருமையாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்திலே ஒரு அருமையான ஒரு தீர்வினை சொன்னார்கள், உறுதிமொழியை சொன்னார்கள் நம்முடைய மாண்புமை துணைவேந்தர் அவர்கள். இன்றைய இளைஞர் சமுதாயத்திற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய அந்த போதை பழக்கங்கள், அதை மையமாக வைத்து அருமையான உறுதிமொழி ஏற்றார்கள்.
நீங்கள் எல்லோரும் இந்த நேரத்தில் நாம் எல்லோரும் ஏற்றிருக்கின்றோம். அதன்படி கண்டிப்பாக உறுதிமொழியை நிறைவேற்றும் என்று இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொண்டு ஒரே ஒரு யோகாவில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானத்தை 2 நிமிடங்களில் முடித்து வருகின்றேன். நீங்கள் எல்லாம் போய் சொன்னீங்கன்னா என்ன யோகா எல்லாம் சொல்றாங்க, ஆரோக்கியமா இருக்குன்னா எப்படின்ற சிறு சுவாசம் என்பது எல்லாத்துக்குமே தெரியும், அடிப்படையானது. அதுல இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானபூர்வமான கருத்துக்கள், இடது நாசி இருக்கு இல்லையா, இடது துவாரத்தின் வழியாக போகக்கூடிய காற்று நம்ம உடம்புல குளிர்ச்சியை கொடுக்குமா, வலது நாசி வழியாக போகக்கூடிய காற்று நம்ம உடம்புல உஷ்ணத்தை கொடுக்குமா. இதுதான் உண்மை. இது என்னன்னா, இந்த வலது நாசி வழியாக போகக்கூடிய காற்று நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த மைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளை தூண்டும். சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் சொல்லுவாங்க, தானியங்கி நரம்பு மண்டலம். இந்த மைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய T1 தோராசிக்கில் இருக்கக்கூடிய 12 ஜோடி, லம்பாரியில் இருக்கக்கூடிய 2 ஜோடி, 14 ஜோடி. இது என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம உடம்புல எல்லா ஆர்கன்ஸையும் ஆக்டிவேட் பண்ணும், வேலை செய்ய வைக்கும். அதான் ரைட் நாஸ்டில். அதே சமயத்தில் இந்த இடது நாசி வழியாக போகக்கூடியது என்ன பண்ணும், அப்போ சமநிலைப்படும். அதை இறக்கணும், தேவையான அளவு ஏற்றணும், தேவையான அளவு இறக்கணும். அந்த நாசி எங்க இருக்குன்னா, எந்தெந்த நரம்பு இருக்குன்னா, தலையில் இருக்கக்கூடிய கிரேனியல் நர்வ்ஸ் 5 ஜோடி, நம்ம பேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பைனல் கார்ட், நம்ம முதுகெலும்பு தண்டுவடத்தினுடைய அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய 3 நரம்புகள். இந்த 8 நரம்புகளும் என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளுடைய உடம்புல என்னென்னலாம் ஏறி இருக்கும், ஹார்ட் ரேட் ஏறி இருக்கும், பிபி ஏறி இருக்கும், எல்லாத்தையும் கூடணும், குறைக்கும். அப்ப அதுதான் இந்த நாசி, இடது நாசி வலது நாசி வழியாக சுவாசிக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி முறை. பிராணாயாம பயிற்சி முறைகள், யோகா ஆசன பயிற்சி முறைகள், மெடிடேஷன் தியான பயிற்சி முறைகள் எல்லாமே நம்ம உடம்புல இட் பிரிங்ஸ் இட் தி ஹோமியோஸ்டாசிஸ் னு சொல்லுவாங்க, சமநிலை. நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை சமநிலைப்படுத்தும், நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட் சமநிலைப்படுத்தும், நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவல் சமநிலைப்படுத்தும். இந்த 3ஐயும் சமநிலைப்படுத்தினாலே ஒருவனுடைய உடலில் ஆரோக்கியம் தானாக வந்துவிடும். ஆரோக்கியம் தானாக வரும்போது நம்ம எண்ணத்திலே நல்ல சிந்தனைகள் உருவாகும். நல்ல சிந்தனைகள் உருவாகும் போது நல்ல சொல் நம் வாயில் கிடைக்கிறது. நல்ல எண்ணங்களும் நல்ல சொல்லும் செயல்படுத்தும் போது நல்ல செயலாக்கம் கிடைக்கும். நல்ல செயலாக்கம் வரும்போது அதிலிருந்து வரக்கூடிய ரிசல்ட் சொல்றோம், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நல்ல ரிசல்ட்டை நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும்னா இந்த ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம் என்பது நமக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை உணர்கிறோம். ஆக இந்த சர்வதேச யோகா தினத்திலே ஒன் எர்த் ஒன் யோகா என்ற அடிப்படையிலே செய்யக்கூடிய இந்த பயிற்சி முறையிலே நீங்கள் எல்லோரும் சிறப்பாக இன்று மட்டுமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி வரை, கடைசி மூச்சு உள்ள வரை இந்த யோகா பயிற்சி முறையினுடைய அன்றாட பயிற்சியை சேர்த்துக்கொண்டு நம் பல நிலைகளிலே நாம் எண்ணம்போல் எண்ணிய எல்லாம் பெற எல்லாம் உள்ள இறைவன் அருள் தர வேண்டும் என்று வேண்டி இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய நமது மாணவனை துணைவேந்தர் ஐயா அவர்கள் பற்றி ஒரு நிமிடம் கொஞ்சம் கூட்டிட்டாலும் சொல்லுவோம். உரை துணைவேந்தர் ஐயா அவர்கள் மிகவும் எளிமையானவர்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன். இன்று அவர்களோடு ஒரு 15 நிமிடங்கள் கலந்தும்போதுதான் உண்மையிலே எவ்வளவு எளிமையானவர் என்பதை மிக மிக உணர்ச்சி பூர்வமாக அதை அனுபவபூர்வமாக கண்டுகொண்டேன். உண்மையிலேயே இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருக்கக்கூடியவர்கள், இதற்கு முன்னால் கல்வியியல் துறை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருந்து சிறப்பாக பணியாற்றியவர்கள். அவர்கள் அந்த சாதாரண மனிதர்களாக ஒரு அந்த பழக்கம், அந்த பேச்சு முறை உண்மையிலேயே என்னை மிகவும் கவர்ந்தது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய அத்துணை பேருக்கும் நன்றியை கூறி மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த சுகுமார் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் நன்றியை பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
Thank you, sir, for your inspirational speech about the importance of yoga. Now, I would like to invite our most respected professor, Dr. Muthaiya sir, member of Board of Management and Dean School of Tamil, Indian Languages and Rural Arts, to address the gathering. Sir, please, sir. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். 11வது பன்னாட்டு யோக தினத்தை சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலக நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றிருக்கின்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். காலையில் நான் வீட்டிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த பொழுது பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்கள் இன்றைய யோகா தினத்தை பற்றி மிகச் சிறப்பாக எடுத்து கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள். அதில் அவர் கூறிய 2 கருத்துக்களை நான் திருவிழாவில் இருக்கின்றேன். அது விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த பன்னாட்டு யோகா தினத்திலே அவர் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவர் கூறிய ஒரு முதல் செய்தி, இந்த யோகா என்பது இந்தியா உலகிற்கு வழங்கிய கொடை என்று கூறியிருக்கின்றார். அப்படி ஒரு நாடு இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் முன்னோடியாக தெரிகிறது என்பதைத்தான் அந்த கருத்து நமக்கு உணர்த்துகின்றது. அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான செய்தி, நம்முடைய பாரம்பரியம், இந்திய பாரம்பரியம் அல்லது இந்திய பண்பாடு என்பது நீண்ட நெடிய பண்பாடு கொண்டது. பாரதியார் சொல்வார், பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு என்று சொல்வார். அதற்கு அடுத்தபடியாக பாரதியார் சொல்வார், நீர் அதன் புகழ்கள் இந்நீர் அகற்றாது என்று சொல்வார். நீங்கள் சாதாரண ஒரு நாட்டிலே பிறக்கவில்லை, பழம்பெரும் நாட்டிலே, தொன்மையான ஒரு நாட்டிலே, பண்பாடு மிக்க ஒரு இந்திய நாட்டிலே பிறந்திருக்கின்றீர்கள், அதற்காக பெருமைப்பட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுவார். அப்படி பெருமைப்படத்தக்க ஒரு செயல்பாடுதான் இந்த பன்னாட்டு யோகா தினம். யோகா சொன்ன 1 year and 1 health என்று இந்த ஆண்டுக்கான ஒரு சுலோகத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். நம்முடைய மதிப்புக்குரிய துணைவேந்தர் அவர்கள் சொன்னது போல நம்முடைய முன்னோர்கள் நிறைய சொல்லி இருக்கிறார்கள். உள்ளம் பெரும் கோவில், ஊருடம்பு ஆலயம். இது திருமூலர் சொல்றார். இந்த உள்ளம் பெரும் கோயில், அந்த உள்ளத்தை நாம் எப்படி நிர்வாகம் செய்ய வேண்டும், அதே போல இந்த உடம்பு உடம்பு ஆலயம் என்று திருமூலர் சொல்கிறார். அப்படி என்றால் நாம் இந்த உள்ளத்தையும் உடலையும் பாதுகாப்பதற்கு அல்லது இந்த பெரும் கோயிலை கட்டி காப்பதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது இந்த யோகா என்று சொல்லக்கூடிய உடல், உள்ளம் மற்றும் ஆன்மா. நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் சந்திரசேகரன் அவர் கூறினார், இந்த மூச்சு பயிற்சி அல்லது மூச்சு காற்று நமக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு உடலுக்கு வலிமையை தருகின்றது என்று கூறினார்கள். அப்படி உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் நம்முடைய ஆன்மாவிற்கும் ஒரு வலிமையை தரக்கூடிய ஒரு பயிற்சியாக இந்த யோகா இருக்கின்றது. அகத்தியரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அகத்தியர் அந்த காலத்திலேயே யோகா என்று சொல்லுவது. யோகம் என்ன? யோகம் உன் மனதை கட்டுப்படுத்து, உன் உடலை கட்டுப்படுத்து. அது உணவாக இருக்கட்டும், விளையாட்டாக இருக்கட்டும், அல்லது இந்த மாதிரியான யோகா நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும், நாம் நம்மை கட்டுப்படுத்துவது, செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் அல்லது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் என்று சொல்லக்கூடிய அதை நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள். இந்த யோகாவை வெறும் யோகா பயிற்சி என்று சொல்லி யோக கலை என்று சொல்கின்றார். கலை என்றால் அது மேம்பட்டது என்றால் அது புனிதப்பட்டது, அது புனிதமானது என்று சொல்வார்கள். அப்படி ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது. அந்த பழக்கத்தை நான் திரும்ப பயன்படுத்தும் போது வழக்கமாக மாறுகிறது. அந்த வழக்கம் ஒரு மரபாக மாறுகிறது. அந்த மரபு ஒரு பண்பாடாக மாறுகிறது. ஒரு பண்பாடு உருவாவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் தேவைப்படுகின்றது. அதே போலத்தான் இந்த யோகக்கலை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மக்களிடம் நிலவி இருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்தியாவிலே அது பரவி இருக்கின்றது. அதனுடைய உச்சகட்டத்தை தான் நாம் இப்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். பாரதியார் சொல்வார், உடலினை உறுதி செய்யும். உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் நம்முடைய உள்ளம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், நம்முடைய ஆன்மா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதைத்தான் இந்த யோகக்கலை நமக்கு கற்றுத் தருகின்றது. சொல்லுவார்கள், wealth is lost, nothing is lost, but health is lost, everything is lost என்று சொல்லுவார்கள்.
அப்படி திரும்ப திரும்ப நமக்கு உடலையும் உள்ளத்தையும் பற்றிய நினைவுகளை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள். அதை நினைவுபடுத்துவதற்கான ஒரு ஆயுதம்தான் இந்த யோக கலை என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த உடம்பு என்பது ஒரு வீணை போல என்று சொல்லுவார். நல்லதோ வீணை என்று பாரதியார் சொல்வார். அந்த வீணையை நாம் மீட்டும் பொழுது நமக்கு இனிமையான இசை, ஒரு இதமான ஒரு மனநிலை உருவாகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை தன்மையை உருவாக்கக்கூடியதுதான் இந்த யோக கலை. நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் விக்சித் பாரத் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கின்றார். 2047 நம்முடைய பாரதம் உலகிற்கெல்லாம் முன்னோடியான பாரதமாக, வளர்ச்சியடைந்த பாரதமாக திகழ வேண்டும் என்று. இன்று 2025ஆம் ஆண்டு. இன்னும் 22 ஆண்டுகள் கழித்து இந்த நாட்டை வளர்ச்சியடைய செய்ய இருக்கின்றவர்கள் நீங்கள் தான். அதற்காகத்தான் அந்த காந்தி கிராமிய இடைநிலை பல்கலைக்கழகம் உங்களெல்லாம் அழைத்து இந்த இளம் சந்ததியிடம், வருங்கால எதிர்கால சந்ததியிடம் இது மாதிரியான கருத்துக்களை விதைக்க வேண்டும், நல்ல ஆரோக்கியமான சந்ததியை அல்லது ஒரு சிட்டிசனை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் உங்களை எல்லாம் அழைத்திருக்கின்றோம். நிச்சயமாக 2047 வளர்ச்சியடைந்த உலகிற்கெல்லாம் வழிகாட்டியான பாரதமாக நம்முடைய இந்தியா திகழும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய அனைத்து நல்ல உள்ளவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for sharing your aspiration with us. And now I would like to invite our faculty members, Dr. J. Anbarasu, Ms. D. Ranjita, Faculty of Yoga Center, to give the demonstration of common yoga protocol to our children. Sangajapam sambadapam Sambho manamshi janatha Deva pagam yeta purve Sanyanana ubashate உங்களுடைய இரண்டு கைகளையும் பின்னோக்கி கட்டிக்கொண்டு both hand catch the back side. மூச்சு வெளியில் விட்டுட்டு முன்னோக்கி குனிய, bend forward, exhale, bend forward. மூச்சு இழுத்துட்டு மேல் நோக்கி வாங்க, inhale up. Now stand up. இப்போ நம்ம loosening practice பண்ண போகிறோம். loosening practice சாதன கிரியா. உங்களுடைய காலை 2 to 3 inches தள்ளி வச்சுக்கிங்க, அப்பாட் பண்ணி வச்சுங்க. உங்களுடைய கையை இடுப்பில் கொடுத்துருங்க, கேட்ச் பண்ணுங்க, both hand catch வச்சுட்டு உங்களோட மூச்சை வெளியில் விட்டுட்டு முன்னோக்கி வளருங்க. ஃபார்வர்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய சின்ன ஜஸ்டில் டச் பண்ணுற அளவுக்கு வளருங்க. மூச்சை ஏற்றிட்டே மேல் நோக்கி போங்க. ஸ்லோலி எஸ்கேல் ஃபார்வர்ட். Inhale up. Slowly exhale forward. Inhale up. Come to the center. இப்போ அடுத்ததாக உங்களுடைய கழுத்தை பக்கவாதத்தில் வரைக்கும் பயிற்சி, லேட்டர் பெண்டிங். உங்களுடைய கழுத்தை வலது பக்கமாக மூச்சு வெளியில் விட்டு தாங்க. உங்களோட ஷோல்டர் தூக்கக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு டச் பண்ண பாருங்க. உங்களுடைய காது ஷோல்டர் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. மூச்சு ஏற்றிக்கிட்டே நேராக வாங்க. மூச்சை வெளியில் விட்டு இடது பக்கமாக தாங்க. மூச்சு ஏற்றிக்கிட்டே நேராக வாங்க. ஸ்லோலி எஸ்கேல், then right side. Inhale up, center.
Slowly exhale, then left side. Come back center. Slowly exhale, right side. Inhale, come back center. Slowly exhale, left side. Inhale, come back center. அடுத்ததாக உங்களுடைய கழுத்தை புஷ் பண்ணும் பயிற்சி. மூச்சை வெளியில் விட்டுட்டு உங்களுடைய கழுத்தை வலது பக்கமாக திருப்புங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் ஷோல்டரு சின் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் இருக்கிற மாதிரி மூச்சை ஏற்றிட்டே நேராக வாங்க. மூச்சை ஏற்றிட்டு இடது பக்கமாக திரும்புங்க, லெஃப்ட் சைட். மூச்சை ஏற்றிட்டே நேராக வாங்க. Slowly exhale to the right side. Inhale, come back center. Slowly exhale to the left side. Inhale, come back center. Slowly exhale to the right side. Inhale, come back center. Slowly exhale to the left side. Inhale, come back center. இப்போ அடுத்ததாக உங்களோட கழுத்தை சுழற்றும் பயிற்சி, கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். உங்களுடைய கழுத்தை மூச்சை வெளியில் விட்டு முன்னோக்கி குனிங்க. மூச்சை இழுத்திட்டு வலது பக்கமாக மேல் நோக்கி போங்க. அரைவட்டம். அடுத்த அரைவட்டம் மூச்சை வெளியில் விட்டு கீழ் நோக்கி வாங்க. Slowly inhale up behind. Exhale down. Inhale up behind. Exhale down. இப்போ இடது பக்கமாக ஆன்டி கிளாக் வைஸ். மூச்சை இழுத்துக்கொண்டே இடது பக்கமாக மேல் நோக்கி போங்க. மூச்சை வெளியில் விட்டு கீழ் நோக்கி வாங்க. Slowly inhale up behind. Exhale down. Slowly inhale up behind. Exhale down. இப்போ உங்கள் கையை ரிலீஸ் பண்ணுங்க. ரெண்டு கையும் பக்கவாட்டத்தில் வைங்க. காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வைங்க. கண்ணை மூடி உங்களோட மூச்சு காத்த கவனிங்க. அப்சர்வ் யுவர் பிரீத். இன்ஹேல்னா உங்களுடைய மூச்சை இழுக்கணும். எக்ஸ்ஹேல்னா உங்களுடைய மூச்சை வெளில வரணும். இன்ஹேல், எக்ஸ்ஹேல். அடுத்ததாக உங்கள் காலை ஒன்று சேர்த்து வச்சுங்க. 2 to 3 inches ஒன்று சேர்த்துங்க. இப்போ ஷோல்டர் ஸ்டிச்சிங் பிரீத்திங். உங்கள் கையை மெதுவாக உயர உயர்த்தவும், மூச்சை இழுத்துக்கொண்டு தலைக்கு மேலே உயர்த்தவும். ரைட் ஹேண்ட் பாம் ஃபேஸிங் அவுட்வேர்டு. உங்கள் உள்ளங்கை வந்து வெளிப்புறமாக பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். மூச்சை வெளியில் விட்டு கீழ் நோக்கி வாங்க. ஸ்லோலி இன்ஹேல் அப். Exhale down. Inhale up. Exhale down. அடுத்ததாக உங்களை ஷோல்டரை சுழற்றும் பயிற்சி. இப்போ உங்கள் கையை ஷோல்டர் லெவல் நீட்டிங்க. இன்ஹேல், ஷோல்டர் லெவல். கையை ஃபார்ம் ஃபேஸிங் அப்வர்டு. உங்களுடைய உள்ளங்கை மேல்புறமாக பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். ரெண்டு கையும் உங்கள் ஷோல்டரை டச் பண்ணணும். ரெண்டு எல்போவும் முன்னோக்கி கொண்டு வாங்க மூச்சை வெளியில் இட்டு. இப்போ வட்ட வடியை சுழற்சி மூச்சு இழுத்துட்டே மேல் நோக்கி போங்க. இன்ஹேல் அப். எக்ஸ்ஹேல் டவுன். இன்ஹேல் அப். எக்ஸ்ஹேல் டவுன். இன்ஹேல் அப். எக்ஸ்ஹேல் டவுன். இப்போ ரிவர்ஸ் மினர் ஆப்போசிட்டு. இன்ஹேல் அப். எக்ஸ்ஹேல் டவுன். இன்ஹேல் அப். எக்ஸ்ஹேல் டவுன். இன்ஹேல் அப். எக்ஸ்ஹேல் டவுன். இப்போ ரெண்டு கையும் மூச்சு இழுத்துட்டே பக்கவாகத்தை கொண்டு போங்க. ஃபார்ம் ஃபேஸிங் கிரவுண்டு. உங்களோட உள்ளங்கை கிரவுண்டை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். கையை லூஸாக விடுங்க. நீங்கள் அடுத்ததாக பண்ணக்கூடியது ஸ்பைனல் ட்விஸ்ட்டு. உங்களுடைய ரெண்டு கையும் உங்களோட ஷோல்டர் லெவலில் முன்னோக்கி நீட்டிங்க. ஃபார்ம் ஃபேஸிங் ஈச் அதர். உங்களோட உள்ளங்கை ஒன்று பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். உங்களோட மூச்சை வெளியில் விட்டுட்டு வலது பக்கமாக திரும்புங்க. மெதுவாக திரும்புங்க. உங்கள் கழுத்து, உங்களுடைய கை எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும். மூச்சு ஏற்றிட்டே நேராக வாங்க. மூச்சை வெளியில் விட்டு இடது பக்கமாக திரும்புங்க. மூச்சு ஏற்றிட்டே நேராக வாங்க. ஸ்லோலி எக்ஸ்ஹேல் டு யுவர் ரைட் சைட். இன்ஹேல், கம் பேக் சென்டர். ஸ்லோலி எக்ஸ்ஹேல் டு யுவர் லெஃப்ட் சைட். Inhale, come back center. Slowly exhale, turn your right side. Inhale, come back center. Slowly turn your left side. Inhale, come back center. உங்களோட கையை மெதுவாக கீழே இறக்கவும். அடுத்ததாக நீக்கான மூவ்மெண்ட் பயிற்சி. ஹாஃப் ஸ்குவாட் போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, அரைமண்டின்னு. உங்களுடைய கையை ஷோல்டர் லெவலில் பாம் ஃபேஸிங் கிரவுண்டில் நோக்கி முன்னோக்கி நீட்டிக்கிங்க. பாம் ஃபேஸிங் கிரவுண்டு. உங்களோட உள்ளங்கையை கீழ் நோக்கி பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். மூச்சை வெளியில் விட்டு அரைமண்டி. எஸ்கேல், சிட்,
inhale up, exhale sit, inhale up, exhale sit, inhale up. Release your hand. உங்களுடைய கையை பொறுமையாக பக்கவாட்டத்தில் வச்சுங்க. காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வைங்க. கண்ணு மூடி உங்களோட மூச்சு காத்த கவனிங்க. இங்கே இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பண்ணக்கூடியது ஆசனாஸ். 2 காலையும் ஒன்று சேர்த்து வச்சுங்க. 2 கையும் பக்கவாட்டத்தில் வச்சுங்க. இதுக்கு பேர் சித்தி போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தாராசனா. 2 கைகளையும் உங்கள் உடம்போட தோர்த்து வச்சுக்கிங்க. இன்டர்லாக் யுவர் ஃபிங்கர். 2 கையும் முன்னோக்கி நீட்டுங்க. ஃபார்ம் ஃபேஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உள்ளங்கை வந்து உங்கள் உடம்பை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். அடுத்ததாக ஃபார்ம் ஃபேஸிங் அவுட்வேர்டு, உங்களோட உள்ளங்கை வெளிப்புறமாக பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். சைமல்டேனியஸாக உங்களோட கைகளையும் கால்களையும் உயர்த்தணும். உங்களோட ஹீலை ரைஸ் பண்ணுங்கள், கையும் ரைஸ் பண்ணுங்கள். அதே நேரத்தில் உங்களுடைய கவனம் சிதறாமல் இருக்க உங்கள் மூச்சுக்காக கவனிக்கணும். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணக்குள்ள உங்களோட பாத வலி போதும், லெக்குக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். இதுலேருந்து உங்கள் மூச்சுக்காக கவனிங்க. இங்கே பொறுமையாக உங்கள் காலை கீழே இறக்கிட்டு சைமல்டேனியஸாக உங்கள் கையை முன்னோக்கி கொண்டு வாங்க. ஃபார்ம் ஃபேஸிங் இன்வேர்டு, உள்ளங்கையும் உங்கள் உடம்பை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். கை உங்கள் உடம்போட ஒட்டி வைங்க. 2 கையும் பக்கவாட்டத்தில் நீட்டி காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வைங்க. ஒரு கால் அகட்டி வைங்க. கண்ணை மூடி பிரத்தை கவனிங்க. அப்சர்வ் வருது. இங்கே நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது விருக்ஷாசனா. 2 கால் ஒன்று சேர்த்து வச்சிங்க. இடது கையை உங்களோட இடுப்பில் வச்சிங்க, கேட்ச் பண்ணிங்க. வலது காலை மடித்து அண்டர் தி தைஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யுங்க. பார்ஷியல் இன்ஹலேஷன். உங்களுடைய 2 கையும் பக்கவாட்டத்தில் நீட்டுங்க. மெதுவாக மூச்சு ஏற்றிட்டு பக்கவாட்டில் நீட்டுங்க. ஃபார்ம் ஃபேஸிங் அப்வோர்டு, ஃபுல் இன்ஹலேஷன் அப். மூச்சு ஏற்றிட்டு மேல் நோக்கி உங்கள் கையை நிறுத்துங்க. நமஸ்கார முத்திரையில் இந்த போஸ்டர் நிற்க முடியல அப்படின்னா உங்களோட கவனத்தை மூச்சு காற்றுல செலுத்துங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய முன்னாடி இருக்கிற ஒரு புள்ளியை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கால் கட்ட வரல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். இதில் உங்களோட மூச்சு கேட்ட கவனிங்க. இங்கே பொறுமையாக உங்கள் கைகளை ஷோல்டர் லெவலில் கொண்டு வாங்க. ஃபார்ம் ஃபேஸிங் கிரவுண்டு, உள்ளங்கை கிரவுண்டை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். தளர்வாக விடுங்க. உங்கள் காலை கீழே இறக்கி பக்கவாட்டத்தில் வைங்க. இதுக்கு செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்டரி போஸ்ட்டு, சுய மாற்று ஆசனம். யோகாவுக்கு ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் மாற்று ஆசனம் உண்டு. அதே போல் இப்போ ஆப்போசிட்டு ரைட் ஹேண்டை கேட்ச் யுவர் ஹிப்பு, லெஃப்ட் லெக்கை ஃபோல்ட் பண்ணி அண்டர் தி தைஸில் வைங்க. பேலன்ஸ் ஆகலைன்னா உங்கள் நீயை கேட்ச் பண்ணிங்க. பார்ஷியல் இன்ஹலேஷன். உங்கள் தோள்பட்டை வயறது, கையை உயர்த்துங்க. மெதுவாக மூச்சை ஏற்றிக்கிட்டு ஃபார்ம் ஃபேஸிங் அப்வர்ட், ஃபுல் இன்ஹலேஷன். நமஸ்கார முத்திரை, ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் உடல், மனம், ஆன்மா இது 3 ஒரு நிலையில் படுத்துது. பாடி, மைண்ட், தாட் உங்களுடைய ஃபோக்கஸிங் நல்ல நிலையில் இருக்கும். இது உங்கள் கால்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தனிங் கிடைக்கும். இதில் உங்களுடைய மூச்சு காத்த கவனிங்க. இங்கே பொறுமையாக உங்கள் கைகளை இறக்கவும். தோள்பட்ட உயரத்துக்கு உங்களோட உள்ளங்கை கிரவுண்டை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். உங்கள் பொறுமையாக உங்கள் மூச்சு முட்டியை கேட்ச் பண்ணவும். லெக்கை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். ஹேண்ட்ஸ் அப்பார்ட், லெக்ஸ் அப்பார்ட், ஃபோக்கஸ் யுவர் பிரீத். 2 கைகளையும் பக்கவாட்டத்தில் வச்சு காலை அப்பார்ட் பண்ணி உங்களோட மூச்சு கேட்ட கவனிங்க. இங்கே நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ஆசனம் பாதகஸ்தாசனம். உங்களுடைய கால்களை 2த்தையும் ஒன்று சேர்த்து வச்சுங்க. சித்தி போஸ்டர். எந்த கைகளின் பக்கவாட்டத்தில் நீட்டுங்க. பார்ஷியல் இன்ஹலேஷன். ஃபார்ம் ஃபேஸிங் அப்வர்டு. உங்களோட உள்ளங்கை வெளிப்புறமாக பார்த்த மாதிரி கையை உயர்த்தும். மூச்சை இழுத்து கொண்டு முன்னோக்கி பார்த்தவாறு ஃபுல்லாக மூச்சை வெளியில் விட்டு முன்னோக்கி குனிங்க. ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்கள். முட்டி வளையாமல் பண்ணுங்கள்.
உங்களுடைய ஃபோர்ஹெட்டும் நீயும் டச் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுங்கள். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய பேக் மசில் ஸ்ட்ரெச் கிடைக்குது, உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வராது, மலச்சிக்கல் வராது, உங்களுடைய பிரெயின் செல்லுக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதில் உங்களுடைய மூச்சு காட்ட கவனிங்க. இன்கே இஸ்கே பொறுமையாக மூச்சை இழுத்துக்கிட்டே மேல் நோக்கி வாங்க. இன்ஹேலார். 2 கையும் பக்கவாட்டத்தில் கொண்டு வந்துடுங்க. ஃபார்ம் ஃபேஸிங் அப்போடு. இப்போ ஃபார்ம் ஃபேஸிங் கிரவுண்டு. அதுக்கடுத்து தான் உங்கள் தளர்வு நிலை பயிற்சி வந்துடும். உங்கள் காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வைங்க, கையை பக்கவாட்டத்தில் வச்சு கண்ணை மூடி உங்களுடைய குருத்தாக கவனிங்க. இங்கே எஸ்கே அடுத்த ஆசனம் அர்த்த பிரயாசனம். ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணால் பேக்வர்ட் பெண்ட் பண்ணோம். காம்ப்ளிமெண்ட்ரி போஸ்ட்டு. 2 காலையும் ஒன்று சேர்த்து வச்சுங்க. 2 கைகளையும் உங்களோட இடுப்பை கேட்ச் பண்ணிங்க. கேட்ச் இருக்கு. உங்களோட ஷோல்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க, பின்னோக்கி தள்ளுங்க. உங்களோட மூச்சை வெளியில் விட்டு உங்கள் கழுத்தை பின்னோக்கி தள்ளி உங்கள் இடுப்பு முன்பக்கம் தள்ளுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணக்குள்ள உங்களுடைய கழுத்து பகுதியில் ஸ்ட்ரெச் கிடைக்குங்க. உங்களுடைய தைராய்டு கிளாண்ட் ஸ்டிமுலேட் ஆகும். உங்களுடைய அடிவயத்தில் சதைகள் குறையும். ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த ஆசனாஸ் பண்ணால் நல்லா ஸ்ட்ரென்தனிங் கிடைக்கும் ஹார்ட்டுக்கு. உங்களுடைய மூச்சு காட்ட கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே பொறுமையாக உங்கள் கழுத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். கழுத்தை அடுத்ததாக ஷோல்டர் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக உங்கள் கைகளை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வைங்க, அப்பார்ட் பண்ணுங்கள். 2 கையும் சின்னத்தில் வச்சு கண்ணை மூடி உங்களோட பிரெத் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். அப்சர்வ் யுவர் பிரெத். இன்கே எஸ்கே. நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது திரிகோணாசனம், ட்ரையாங்கல் போஸ்ட்டு. உங்களுடைய கால் மோர் தென் 1 ஃபீட் 3 அடி அளவுக்கு காலை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்க. 3 ஃபீட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள். 2 கைகளையும் பக்கவாட்டுகளை நீட்டிங்க. உங்களுடைய வலது காலை உங்களோட அந்த ரைட் சைடு திரும்புக்கு நேராக பார்த்த மாதிரி மூச்சை வெளியில் விட்டு வலது பக்கம் சாய்ங்க. உங்களுடைய முகம் உங்களோட உள்ளங்கையை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்க. முட்டி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். உங்களோட உள்ளங்கை தரையில் இருக்கணும். இது பேலன்ஸ்டிங் போஸ்டர். இதில் உங்களோட மூச்சு காத்த கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே இன்கேல் அப். மூச்சு இழுத்துட்டு மேல் நோக்கி வாங்க. இப்போ உங்களுடைய காலை நேராக திருப்புங்க. ரைட் லெக்கு 2 கையும் லூஸாக விடுங்க. 2 காலில் ஒன்று சேர்த்து வச்சிங்க. இது அடுத்ததாக செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி போஸ்ட்டு, சுய மாற்று ஆசனம். ரைட் சைடு பண்ணால் லெஃப்ட் சைடு பண்ணும். உங்கள் காலை மோர் தென் 1 ஃபீட் அப்பார்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்க. 2 கையும் பக்கவாட்டத்தில் நீட்டுங்க. உங்களோட இடது காலை நேராக திருப்புங்க. மூச்சை வெளியில் விட்டு தென் சைடு லுக் அப். உங்களோட உள்ளங்கையை பாருங்கள். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் கைக்கும் காலுக்கும் ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் கிடைக்கும். உங்கள் இடுப்பு பகுதியில் இருக்கிற சதைகள் வேஸ்டேஜ் குறையும். இதில் உங்களோட மூச்சு கேப்பை நீங்கள் அப்சர்வ் வருது. இன்கே எஸ்கே இன்ஹேல் அப். நேராக நிமிந்துங்க. உங்களுடைய காலை நேராக திருப்புங்க. உங்களுடைய கையை லூஸாக விடுங்க. 2 கால்களையும் ஒன்று சேர்த்து வைங்க. இப்போ உங்களுடைய கை பக்கவாட்டத்துலையும் காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வச்சு கண்ணை மூடி உங்களோட மூச்சு காட்ட கவனிங்க. அப்சர்வ் வருது. நின்ற நிலைய தளர்வு ஆசனம். இது ரிலாக்ஸேஷன் போஸ்டர். இங்கே எஸ்கே. அடுத்ததாக நம்ம சிட்டிங் ஆசனாஸ் பார்க்க போகிறோம். உங்களோட 2 கையும் முன்னோக்கி நீட்டி அமரவும். 2 கையும் முன்னாடி நீட்டிட்டு சிட் டவுன். இப்போ 2 கைகளும் பின்னோக்கி சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் காலை நேராக நீட்டவும். கழுத்தை மேல் நோக்கி பாருங்கள். கண்ண மூடி உங்களுடைய பிரித்தை கவனிங்க. அப்சர்வர் பிரித். சீத்தலி தண்டாசனம் சிட்டிங்கில் தளர்வு நிலை பயிற்சி. இது
இதில் உங்களுடைய மூச்சு காற்றை கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே. அடுத்ததாக உங்கள் கால்களை ஒன்று சேர்த்துங்க, 2 கால் ஒன்று சேர்த்துங்க, 2 கையும் உடம்போட ஒட்டி வைங்க. சித்தி போஸ்டர், தண்டாசனா. இப்போ உங்களுடைய பட்டர்ஃப்ளை போஸ்டர், பந்தபாலாசனம் பார்க்க போகணும். உங்கள் வலது காலம் அடித்து அண்டர் தி தைஸில் வைங்க, இடது காலம் அடித்து அதனுக்கு ஈக்குவலாக வைங்க, லெஃப்ட் லெக் அடித்து 2 கால்களையும் கையால் கேட்ச் பண்ணிங்க, போத்து கேட்ச் பண்ணிங்க. உங்களுடைய காலை உங்கள் உடம்பை ஒட்டி இழுங்க, எந்த அளவுக்கு உங்களோட இழுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு இழுங்க. உங்களுடைய ஸ்பைன் நேராக இருக்கணும், கழுத்து நேராக இருக்கணும். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பெல்விக் போன் ஸ்ட்ராங் ஆகும், பிசிஓடி பிரச்சனை சரியாகும், யூரினரி டிசார்டர் இருந்ததுன்னா சரியாகும். இதனோட உங்களை மூச்சு காத்துக்கணுங்க. இன்கே எஸ்கே. 2 கைகளையும் பின்னோக்கி வைங்க, பக்கத்தில் சப்போர்ட் பண்ணிங்க. 1 பை 1 ஒரு லெக்கை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள், ரைட் லெக்கை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள், லெஃப்ட் லெக்கை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வச்சு கழுத்தை மேல் நோக்கி பார்த்து உங்களோட மூச்சு காத்த கவனிங்க. அப்சர்வ் எடுத்து இன்கே எஸ்கே. இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆசனம் வஜ்ராசனம். உங்களுடைய கால்களை 2 ஒன்று சேர்த்துங்க, உங்களுடைய கைகள் 2 பக்கவாதத்தில் செய்ய. தண்டாசனம். இப்போ வலது காலம் அடித்து அண்டர் தி தைஸு, இடது காலம் அடித்து அண்டர் தி தைஸு. 2 கையும் உங்களுடைய முட்டியில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வஜ்ராசனம். வஜ்ரன்னா ஸ்பைனு, நம்ம சாப்பிட்டதும் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஆசனம் வஜ்ராசனம். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய ஸ்பைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும், ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகும். இதில் உங்களுடைய மூச்சு காற்ற கவனிங்க. மெடிடேட்டிவ் ஆசனாஸில் வஜ்ராசனமும் ஒன்று. இன்கே எஸ்கே. இதிலிருந்து நம்ம உஷ்டாசனம் பார்க்குறோம். கம் டு தி நீலி போஸ்டர். முட்டி போடுங்க. முட்டி போட்டு உங்களோட முட்டியை உங்களோட ஷோல்டர் லெவலில் அகட்டி வச்சுக்கிங்க, ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வைங்க. உங்களுடைய 2 கையும் உங்களோட இடுப்பை கேட்ச் பண்ணிங்க. ஒரு ஹேண்ட் கேட்ச் இருக்கு. உங்களுடைய ஜஸ்ட்டை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். 2 கையும் பின்னோக்கி ஜஸ்ட்டை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். கழுத்தை லூஸாக விட்டு உங்கள் இடுப்பை முன்னோக்கி தள்ளுங்க. இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால குடல் இறக்கம் சரியாகும், அடிவயிற்றில் உள்ள தசைகள் குறையும், இதே துடிப்புக்கு சமநிலையாக இருக்கும். இதில் உங்களோட மூச்சு கேட்ட கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே. உங்களுடைய கழுத்தை லூஸாக விடுங்க, உங்களுடைய ஷோல்டர் லூஸாக விடுங்க, 2 கைகளையும் லூஸாக விடுங்க. 2 முட்டியும் ஒன்று சேர்த்து சிட்டிங் வஜ்ராசனம். வஜ்ராசனத்தில் அமருங்க. கண்ண மூடி உங்களுடைய மூச்சு காத்த கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே. மரத்தில் பார்க்க போகிறது உஷ்டாசனம், ஃபுல் கேமல் போஸ்டர். திரும்பவும் கம் டு தி நீலி போஸ்டர். உங்களுடைய காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வைங்க. 2 கைகளையும் முன்னோக்கி நீட்டிக்கிங்க, ஜஸ்ட் லெவலில் நீட்டிங்க. வலது கையை உயர்த்தி வலது காலையும், இடது கையை உயர்த்தி இடது காலையும் பிடிங்க. உங்கள் இடுப்பு பகுதியை முன்னோக்கி தள்ளுங்க, கழுத்தை லூஸாக விடுங்க. இது உங்களுடைய ஷோல்டருக்கு ஸ்ட்ரென்தனிங் கிடைக்கும், லெக்குக்கு ஸ்ட்ரென்தனிங் கிடைக்கும். உங்களுடைய நீ பெயின் வராது. நீல சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு செக்ரேட் ஆகும், அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் உங்களுடைய மூச்சு காற்ற கவனிக்கணும். இன்கே எஸ்கே. பொறுமையாக இடது கையை ரிலீஸ் செய்யணும், முன்னோக்கி கொண்டு வாங்க. அடுத்ததாக வலது கையை முன்னோக்கி கொண்டு வாங்க. 2 கையும் ட்ராப் ரிலீஸ் பண்ணுங்க. 2 முட்டியும் ஒன்று சேர்த்து சிட்டிங் வஜ்ராசனம். இதில் உங்கள் மூச்சு காட்ட கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே.
அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆசனம் சசங்காசனம். உங்களுடைய நீயை வி ஷேப்பில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணிக்கிங்க. 2 கைகளையும் பக்கவாட்டத்தில் நீட்டிங்க ஷோல்டர் லெவலில். 2 கைகளும் ஃபார்ம் ஃபேஸிங் அப்வோர்டு, மேல் நோக்கி உயர்த்தி 2 கைகளும் மேல் நோக்கி உயர்த்தி முன்பக்கமாக பார்த்தவாறு ஃபார்ம் ஃபேஸிங் ஃபார்வேர்டு. மூச்சை வெளியில் விட்டு முன்னோக்கி குனிங்க பொறுமையான. இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய பேக் மசில்ஸ் முதுகு தண்டு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஹெட்டேக் இருந்தால் இந்த ஆசனாஸ் பண்ணால் ஹெட்டேக் க்யூர் ஆகும். இதில் உங்களுடைய மூச்சு கேட்ட கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே மூச்சு இழுத்துக்கிட்டே மேல் நோக்கி வாங்க. இன்கேலா 2 கைகளையும் பக்கவாட்டத்தில் கொண்டு போங்க ஷோல்டர் லெவலில். ஃபார்ம் ஃபேஸிங் கிரவுண்ட். தென் ரிலீஸ் ஒரு ஹேண்ட். கையை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். 2 கால்களையும் ஒன்று சேர்த்து வைத்தீங்க. சிட்டிங் வஜ்ராசனா ரிலாக்ஸேஷன் போஸ்டர். இங்கே इसके அடுத்ததாக உத்தண்ண மண்டபாசனம் ஃப்ராக் போஸ்டர். உங்களுடைய காலை வி ஷேப்பில் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வைக்க முடியுமோ வைங்க. உங்களுடைய 2 கைகளையும் பக்கவாட்டத்தில் நீட்டிங்க. 2 கைகளும் ஃபார்ம் ஃபேஸிங் அப்வர்டு. வலது கையை மடித்து இடது ஷோல்டர்லையும், இடது கையை மடித்து வலது ஷோல்டரில் வைங்க. உங்களுடைய முதுகு தண்டு நேராக இருக்கணும். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணக்குள்ள உங்களுடைய கழுத்து தோள்பட்டை வலி சரியாகும். இப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆகும். உங்களுடைய நீ ஸ்ட்ரென்த்தனிங் கிடைக்கும். இதில் உங்களுடைய மூச்சு கேட்ட கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே. இப்போ உங்களுடைய இடது கையை ரிலீஸ் பண்ணுங்க. ஷோல்டர் லெவலில் கொண்டு வந்துடுங்க. இப்போ உங்களுடைய வலது கையை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். ஃபார்ம் ஃபேஸிங் கிரவுண்ட். உங்கள் கையை லூஸாக விடுங்க. இப்போ உங்களுடைய 2 முட்டிகளையும் ஒன்று சேர்த்து வைங்க. அடுத்ததாக உங்கள் வலது காலை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். இடது காலை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். 2 கைகளையும் பின்னோக்கி சப்போர்ட் பண்ணி கழுத்தை மேல் நோக்கி பார்த்தவாறு சீத்தலை தண்டாசனத்தில் இருங்க. கண்ணை மூடி. இங்கே इसके அடுத்ததாக நம்ம வக்கராசனம் பார்க்க போகிறோம். உங்களுடைய வலது காலை உங்கள் உடம்போடு மடித்து வைங்க. நேராக நெத்து குத்தா. உங்களுடைய வலது கை பின்னோக்கி வைங்க. பேக்கில் வைங்க. உங்கள் உடம்பை ஒட்டி வைங்க. உங்கள் இடது கையை மூச்சு இப்படியே உயர வைத்துங்க. வைத்து எஸ்கேல் ட்விஸ்ட். உங்களுடைய ஆங்கிள் ஜாயின்ஸை கேட்ச் பண்ணுங்கள். உங்கள் கழுத்தை பின்னோக்கி திருப்புங்க. உங்களோட முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஸ்பைனுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடைக்கும். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்கே इसके உங்களுடைய கையை உயர்த்தி மூச்சு இழுத்துக்கொண்டு கையை ரைஸ் பண்ணுங்க. அந்த கையை பின்னோக்கி வைங்க. பேக் வைங்க. உங்களுடைய காலை ரிலீஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி போஸ்ட்டு சுயமாற்ற ஆசனம். இடது காலம் அடிங்க. லெஃப்ட் கை நேராக நடக்குங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேக்கு பின்னாடி வைங்க. இப்போ வலது கையை ரைஸ் பண்ணி மூச்சை ஏற்றிக்கிட்டு மூச்சை வெளியில் விட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள். லுக் பேக். பின்னோக்கி பாருங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்கள். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் வயிற்று சடைகள் குறையும். ஈஸியாக செரிமானம் ஆகும். டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும். இதில் உங்களோட மூச்சு காட்ட கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே. மூச்சு இழுத்துக்கிட்டு உங்களோட கையை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். கையை ரைஸ் பண்ணுங்கள். கையை பேக் சைடில் சப்போர்ட் பண்ணிங்க. காலை ரிலீஸ் பண்ணுறங்க. காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வச்சு கழுத்தை மேல் நோக்கி பார்த்தவாறு சீத்தலை தண்டாசனத்தில் இருங்க. இங்கே எஸ்கே.
இப்போ 2 காலையும் ஒன்று சேர்த்துக்குங்க. 2 கையும் உடம்போட ஒட்டி வைங்க. 2 கால்களையும் வலது சைடாக மடித்து வைங்க. வர ஒரு சைட், ஒன் சைட், ஒரு சைடு, 2 காலம் ஒன் சைட். முன்னோக்கி பார்த்தவாறு படுக்கணும். ப்ரொனவுன் போஸ்டர். கிரவுண்டை பார்த்த மாதிரி படுங்க. இந்த சைடு ஸ்டேஜை பார்த்த மாதிரி படுங்க. எல்லாரும் 2 கையை முன்னாடி நீட்டிக்கிங்க. உங்களுடைய வலது கையை இடது ஷோல்டர்லையும் இடது கையை வலது ஷோல்டர்லையும் வைங்க. உங்களுடைய லெக்கை வந்து அவுட்வோர்டு விடுங்க. மக்ராசனம், இந்த ஆசனாஸ் உப்பரப்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஆசனாஸில் இந்த ஆசனாஸ் ரிலாக்ஸேஷன் உங்களுடைய முழு தண்டுக்கு எல்லா ரிலீஃப் கிடைக்கும். டிப்ரெஷன் இருந்தால் இந்த ஆசனாஸில் படுத்துக்கலாம். இன்கே எஸ்கே இதிலிருந்து புஜங்காசனம் போகிறோம். உங்கள் 2 காலையும் ஒன்று சேர்த்து வைங்க. டோ பாயிண்ட் பண்ணுங்க. 2 கைகளையும் உங்களுடைய நெஞ்சு பகுதிக்கு கொண்டு வாங்க. மூச்சு வைத்துக்கிட்டு மேல் நோக்கி வாங்க. புஜங்காசனம் அப். புஜங்காசனம், புஜம்ன்ற கை உங்களுடைய கைக்கான ஸ்ட்ரென்த்துக்கான பயிற்சி. இது உங்களுடைய ஷோல்டரு நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால கூழ் வராது, டயபெட்டிஸ் வராது, லோ பேக் பெயின் சரியாகும். இதில் உங்களோட மூச்சு கேட்ட கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே பொறுமையாக ரிலீஸ் ஆகுங்க. திரும்ப மக்ராசனம் போடுங்க. வலது கையை இடது ஷோல்டர்லையும் இடது கையை வலது ஷோல்டர்லையும் 2 கால்களையும் அவுட் போர்டு விடுங்க. இன்கே எஸ்கே. யோகான்றது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான். உங்களுக்குள்ள என்ன மாற்றம் நடக்குதுன்றதை அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். உங்களோட முழு கவனம் உங்கள் கருத்தில் இருக்கணும், உங்கள் பாடியில் இருக்கணும். அடுத்ததாக நான் பார்க்க போகிறது சலபாசனம். உங்களுடைய வலது கையை வலது தைசிலையும் இடது கையை இடது தைசிலையும் வைங்க. 2 கால் ஒன்று சேர்த்துங்க. டோ பாயிண்ட் பண்ணிடுங்க. பொறுமையாக உங்களுடைய காலை உயர்த்தணும். உங்களோட உச்சி தரையில் இருக்கணும். ஷோல்டர் தூக்கக்கூடாது. எந்த அளவுக்கு உங்களால் உயர்த்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உயர்த்துங்க. இந்த ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் லெக்குக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். பிசிஓடி பிரச்சனை இருந்தால் இந்த ஆசனாஸ் பண்ணக்குள்ள பிசிஓடி பிரச்சனை சரியாகும். அடிவயிற்றுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தனிங் கிடைக்கும். இன்கே எஸ்கே. ஸ்லோலி ட்ராப் யுவர் லெக். பொறுமையாக உங்கள் காலம் இருக்குங்க. 2 கைகளையும் முன்னோக்கி கொண்டு வந்துடுங்க. வலது கையை இடது சைடு ஷோல்டர்லையும் இடது கையை வலது ஷோல்டர்லையும் காலை போட விட்டுருங்க. மக்கராசனத்தில் இருங்க. உங்களோட மூச்சு கேட்ட கவனிங்க. அப்சர்வ் யுவர் பிரெத். இன்கே எஸ்கே. ஓகே ரீஸ். உங்களுடைய கையை முன்னோக்கி நீட்டி வலது பக்கம் நல்லா திரும்புங்க. ஒன் சைடு படுங்க. ஒரு கழிச்சு படுங்க. ஒன் சைடு இன்னொரு ஒன் சைடு. இப்போ மேல் நோக்கி பார்த்தவாறு படுங்க. வானத்தை பார்த்த மாதிரி படுங்க. எல்லாரும் 2 கைகளையும் பக்கவாதத்தில் வச்சு காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வைங்க. இந்த ஆசனாஸ் பேர் சவாசனம். சூப்பன் போஸ்டில் ரிலாக்ஸேஷன் போஸ்ட்டு சவாசனம். இன்கே எஸ்கே. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது சேது பந்தாசனம், பிரிட்ஜ் போஸ்டர். உங்களோட உள்ளங்கையை தரையில் பார்த்த மாதிரி உடம்போட ஒட்டி வைங்க. உங்களுடைய 2 கால்களையும் மடித்து நேராக மடித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய ஆங்கிள் ஜாயின்ஸை கேட்ச் பண்ணுங்க. உங்களுடைய கணுக்காலை கேட்ச் பண்ணுங்க. கைகளெல்லாம் பிடிச்சிட்டு மூச்சை ஏற்றுக்கொண்டே உங்களுடைய இடுப்பு உயர்த்துங்க. இப்போ ரைஸ் யுவர் ஹிப். இந்த ஆசனா ஸ்டமக்கில் உங்களுடைய இடுப்பு பெயின் போகும். தைராய்டு கிளாண்ட் ஸ்டிமுலேட் ஆகும். உங்களுடைய ஹேர் ஃபால் வராது. கிரானிக்கல் நர்வஸ் டிசீஸ்லாம் க்யூர் ஆகும்.
இங்கே எஸ்கே. பொறுமையாக உங்களுடைய இடுப்பு கீழே இருக்கணும். உங்களுடைய கைகளை ரிலீஸ் பண்ணுங்க, உங்களோட கால்களை ரிலீஸ் பண்ணுங்க. இந்த நிலையில் உங்களோட மூச்சு காத்த கவனிங்க. இங்கே எஸ்கே. அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க பார்த்து உத்தம பாதாசனம். 2 கைகளையும் உங்கள் உடம்போட ஒட்டி வைங்க. ஃபார்ம் ஃபேஸிங் கிரவுண்டு. உங்களோட உள்ளங்கை வந்து கிரவுண்டில் டச் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். 2 கால்களை ஒன்று சேர்த்து உங்களோட லெக்கை 45 டிகிரி தூக்குங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் தூக்குங்க 45 டிகிரி. இந்த ஆசனாஸ் பண்ணக்குள்ள உங்கள் லெக்குக்கு ஸ்ட்ரென்தனிங் கிடைக்கும். அடி வைத்து சதைகள் வராது. இங்கே எஸ்கே. பொறுமையாக உங்கள் கால்களை கீழே இருக்கும். ஸ்லோலி ட்ராப் ஒரு leg. இப்போ உங்களுடைய கைகளை பக்கவாட்டத்தில் வைத்து காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வச்சு கண்ண மூடி உங்களோட பிறத்தை கவனிங்க. உங்களோட மூச்சு காத்த கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே. அடுத்ததாக அர்த்த ஹலாசனம் பார்க்க போகிறோம். உங்களுடைய கால்களை 2த்தையும் ஒன்று சேர்த்து வைங்க. 2 கைகளையும் பூமியை பார்த்த மாதிரி வைங்க. உங்களுடைய லெக்கை 90 டிகிரி தூக்குங்க. ரைஸ் ஒரு லெக். ஸ்லோலி ரைஸ் ஒரு லெக் 90 டிகிரி. இந்த ஆசனாஸ் பண்ணக்குள்ள உங்களோட காலில் வீக்கம் இருந்தால் சரியாகும். வெரிகோஸ் வெயின் சரியாகும். பிளட் சர்க்குலேஷன் கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டில் உங்களுக்கு இறங்கும். இடுப்பு பகுதிக்கு ஆக்சிஜன் நல்லா சர்க்குலேட் ஆகும். இதில் உங்களோட மூச்சு காட்ட கவனிங்க. இன்கே எஸ்கே. இப்போ அப்படியே உங்கள் காலை மடித்து பவனமுத்தாசனம் பண்ணுங்க. இதே போஸ்டரில் உங்கள் காலை மடித்து உங்கள் உடம்போட ஒட்டி வைங்க. அடுத்ததாக 2 கைகளையாலும் உங்கள் காலை கேட்ச் பண்ணிக்கிங்க, டச் பண்ணிக்கிங்க. மூச்சை வெளியில் விட்டுட்டு உங்களோட ஃபோர்கேட்டும் நீயும் டச் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் தலையை தூக்கி உங்களோட முட்டியை தொட ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ஆசனாஸ் பண்ணக்குள்ள கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் சரியாகும். கான்ஸ்டிபேஷன் சரியாகும். உங்களுடைய கவனம் முழுவதும் உங்களோட பிரித்தில் இருக்கணும். இன்கே எஸ்கே. உங்களோட கழுத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். கழுத்தை தரையாட்டி வைங்க. 2 கைகளையும் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ உங்கள் காலை 90 டிகிரி தூக்குங்க. 90 டிகிரி பொறுமையாக தூக்கி பொறுமையாக கீழே இறக்கணும். ஸ்லோலி ட்ராப் ஒரு leg. பொறுமையாக உங்கள் கால்களை கீழே இறக்குங்க. இப்போ உங்கள் 2 கைகளையும் பக்கவாட்டத்தில் வச்சுட்டு காலை ஒரு ஃபீட் தள்ளி வைங்க. கண்ண மூடி உங்களுடைய பிரித்தை கவனிங்க. அப்சர்வர் பிரேக். நம்ம இப்போ சதாசனம் போகிறோம். உங்களுடைய டோஸ் ரிலாக்ஸ் யுவர் டோஸ். உங்களுடைய பாதங்களை தளர்வாக வைத்துக் கொள்ளவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஆங்கிள் ஜாயின்ஸ். உங்களுடைய கால் முட்டியை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் காப் மசில்ஸ். உங்களுடைய முழங்கால்களை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் நீ. உங்களுடைய முட்டி பகுதியை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் தைஸ். உங்களுடைய தொடைப்பகுதியை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் பெல்விக் போன். உங்களுடைய இடுப்பு பகுதியை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஸ்டொமக். உங்களுடைய வயிற்று பகுதியை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ரிப் கேஜ். உங்களுடைய விலா பகுதியை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஜெஸ்ட். உங்களுடைய மார்பு பகுதியை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஷோல்டர். உங்களுடைய தோள்பட்டையை தளர்வாக வைக்கவும்.
ரிலாக்ஸ் யுவர் நீ. உங்களுடைய கழுத்து பகுதியை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஆர்ம்ஸ். உங்களுடைய புஜத்தை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் எல்போ. உங்களுடைய முழங்கைகளை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஃபார்ம்ஸ். உங்களுடைய உள்ளங்கைகளை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஹெட். உங்களுடைய தலையை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஃபோர்ஹெட். உங்களுடைய முன்னம் தலையை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஃபேஷியல் மசில்ஸ். உங்களுடைய முக தசைகளை தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் ஹோல் பாடி. உங்கள் உடல் முழுவதும் தளர்வாக வைக்கவும். ரிலாக்ஸ் யுவர் பாடி. ரிலாக்ஸ் யுவர் மைண்ட். ரிலாக்ஸ் யுவர் தாட். ரிலாக்ஸ். கால்களையும் ஒன்று சேர்த்துங்க. ரெண்டு கையை தலைக்கு மேலே ராக் பண்ணிங்க. ரைட்டில் தலைக்கு மேலே நேராக வயரை சேர்த்துங்க. ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு உங்களுடைய பாடியை வலது பக்கமாக இடது பக்கமாக டர்ன் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரெச் யுவர் ஹோல் பாடி. ஸ்ட்ரெச். உங்களுடைய கைகளை முன்னோக்கி கொண்டு வந்துடுங்க. உங்கள் பாடியை ஒட்டி வச்சுருந்த கைகளை ரிலாக்ஸாக விடுங்க. இப்போ உங்களுடைய வலது கையை தலைக்கு மேலே தூக்குங்க. உங்களுடைய இடது காலை நேராக ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. டர்ன் ஓவர் ரைட் சைடு. ஒரு கழிச்சு படுங்க. ஒரு சைடாக படுங்க. டர்ன் ஓவர் ரைட் சைடு. இப்போ உங்களுடைய இடது கையை நெஞ்சுக்கு நேரில் ஊனி எழுந்து உட்காருங்க. கம்ஃபர்டபுள் சீட். சிட் டவுன். உங்களுடைய இடது கையை உங்களுடைய நெஞ்சு பகுதி நேரில் ஊனி எழுந்து உட்காருங்க. சிட் டவுன். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது கிரியாஸ். கபாலபதி. கபாலனா ஸ்கல்லு, பதினா ஷைன். உங்களுடைய மூளையை ஷைனிங்காக வைக்கிறது. ரெண்டு கையும் சின்முத்தரில் வைங்க. ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எஸ்கலேஷன் ஒன்லி. தெரியாதவங்க இதை பார்த்துங்க. இன்கே எஸ்கே டேக் எ டீப் இன்கேல். நல்லா மூச்சு இழுத்துங்க. ஆழ்ந்த சுவாசம். Ready, start. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 escape. பொறுமையாக உங்களுடைய மூச்சு காத்த கவனிங்க. கபாலபதின்றது கிரியாஸில் வரும். இது பண்ணுறதுனால உங்களோட பிரெயின் டாக்ஸின்ஸ் ரிமூவ் ஆகும். கண்ணு நல்லா தெரியும். சளி பிடிக்காது. ஆஸ்துமா பிரச்சனைக்கு இந்த கபாலபதி பண்ணலாம். நம்ம இதிலேருந்து நாடி சுற்றி போகிறோம். உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சின்முத்ரா, ரைட் ஹேண்ட் விஷ்ணு முத்ராவில் வச்சுங்க. உங்களுடைய கட்டவரில் வந்து உங்களோட வலது நாசியில் க்ளோஸ் பண்ணணும். மூச்சை வெளியில் விடணும். இடது நாசிலால் மூச்சை வெளியில் விடுங்க. இடது நாசிலால் மூச்சை ஏற்றிக்கிட்டு வலது நாசிலால் வெளில விடுங்க. அல்டர்னேட்டிவ் நாசில் பிரீத்திங். இன்ஹேல் ரைட். Exhale left. Left inhale. Right exhale. Right inhale.
left scale, left inhale, right scale, right inhale, left scale, left inhale, right scale, right inhale, left scale. இப்போ உங்கள் ரெண்டு கைகளையும் சின்முத்திரில் வைங்க, கண்ணை மூடி உங்களோட பிரீதை கவனிங்க. இந்த பிராணாயாமம் பண்ணுறதுனால, அல்டர்னேட்டிவ் நாசில் பிரீத்திங் பண்ணுறதுனால உங்களோட பாடியோட டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும். அதேமாரி ஸ்டெமினா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். உங்கள் பாடியில் உங்கள் உடம்புல இருந்து டாக்ஸின்ஸ் ரிமூவ் ஆகும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது சீத்தலை பிராணாயாமம். உங்களுடைய டங்கை யூ ஷேப்பில் வெளியில் கொண்டு வாங்க, நாக்கை வெளியில். வாய் வழியாக மூச்சு இழுத்து நோஸ் வழியாக வெளியில் வருவீங்க. இன்ஹேல் மவுத், எக்ஸ்ஹேல் நோஸ், இன்ஹேல் மவுத், exhale nose, inhale mouth, exhale nose, inhale mouth, exhale nose, inhale mouth, exhale nose. ரிலீஸ் ஆகுங்க. இப்போ நார்மலாக உங்களோட மூச்சு காற்ற மூக்கால சுவாசிங்க. சீத்தலை பிராணாயாமன்றது கூலிங் பிராணாயாமம். உங்களோட பாடியோட டெம்பரேச்சரை சப்ரஸ் பண்ணும், குறைக்கும். அதே போல் உங்களுக்கு தர்ஸ்டி, ஹங்க்ரி, பசி, தாகம் இருக்குன்னா, ரொம்ப அந்த இடத்துல எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இந்த பிரீத்திங் பண்ணக்குள்ள பசியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது பித்த சம்பந்தமான வியாதியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இதுலேருந்து நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பிராமரி. உங்களோட கட்டவரில் காதில் வைங்க, கண்முகி முதிரையோட. உங்களோட ஆள்காட்டி வரல உங்கள் ஐபால் மேலே டச் பண்ணுங்கள். உங்களோட நடுவரில் உங்களோட நோஸ் மேலே டச் பண்ணுங்கள். உங்களோட மோதிர வரல அப்பர் லிப் மேலே டச் பண்ணுங்கள். உங்களோட சுண்டு வரல உதட்டையும் கீழே டச் பண்ணுங்கள். இதில் நம்ம ஹனி எப்படி பறக்கணும் அதை மாதிரி சவுண்டை எழுப்புறோம். உங்களோட மூச்சு காற்று இருந்த டேக் டீப் இன்ஹேல், ரெடி ஸ்டார்ட். Again take a deep inhale. Again take a deep inhale. Release பண்ணுங்க. உங்களோட கைகள் சின்னத்தில் வைங்க. கண்ணாடி உங்களோட திருத்துக்கிறாங்க. அப்சர்வ். இந்த பிராணாயாமம் பண்ணுறதுனால தெளிவான ஒரு முடிவு எடுக்கலாம். மனக்குழப்பங்கள் இருக்கிறவங்க இந்த பிராணாயாமம் இல்லாதவங்க மனக்குழப்பங்கள் சரியாகும். அதுவே நம்மளோட பிரெயின் செல்களை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும், மூளையோட திறனை அதிகரிக்கணும், ஞாபக சக்தி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். கண்ணாடி உங்களோட திருத்துக்கிறாங்க. பொறுமையான தியானம் போகிறோம். மெடிடேஷன்ன்றது உங்களோட மூச்சு கற்றுக்கிறாங்க. உள் மூச்சு கற்றுக்கணும், இல்லை வெளி மூச்சு கற்றுக்கணும். உங்களோட மூச்சு வெளியே கற்றுக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பொறுமையாக உங்களோட கவனத்தை உங்களோட ஃபோர்லேட்டு கொண்டு வரணும். அந்த ஃபோர்லேட்டில் உங்களோட லேப் விளக்குகள் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி விளக்குகள் வேரியேஷன் கலர்ஸ் அப்சர்வ் ஆகும். இந்த கலர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. கண்ணாடி சங்கல்பம் பண்ண போகிறோம். நான் சொல்கிறது ரெபிடேஷன் சொல்லுங்கள். நான் எல்லா நிலையிலும் சமநிலையான மனநிலையில் இருப்பதற்கு என்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிலையில் எனது வளர்ச்சி அதன் முழு திறனை அடைகிறது. அமைதி, ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கு எனக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் என் வேலைக்கும் என் சமூகத்திற்கும் மற்றும் உலகிற்கும் எனது குடும்பங்களை நிறைவேற்றுவதாக உறுதியேற்கிறேன். இந்த கையில் நமஸ்காரம் சொல்லுவாங்க. सर्वे
शान्तिः இரண்டு கைகளையும் பின்னோக்கி கேட்ச் பண்ணீங்க. ஒரு கையை கேட்ச் பேக் சைட். மூச்சு வெளியில் முன்னோக்கிக்கிங்க. எஸ்கேல் ஃபார்வர்ட். மூச்சு ஏற்றிட்டு இன்ஹேலா. உங்களோட உள்ளங்கையை சூடு பறக்க தேய்ச்சி முகத்தில் தேய்ச்சி சத்தியம் ஃப்ளேவர் ஃபேஸ் வெளியே ஓட்டுறேன். again one more time 3 times another again one more time. Thank you. Thank you very much, sir. கடந்த 40 நிமிடங்களாக வெவ்வேறு மக்களையும் அவருடைய கலந்துகளையும் நம்ம முன்னுக்கு கொண்டு வந்த அஜய் அன்பரசு அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Also thank you, Dr. Ranjita. I request our Professor Dr. M. Sundaram sir, the Dean School of Agriculture and Animal Sciences, for felicitation. அனைவருக்கும் வணக்கம். கடந்த 40 நிமிடங்களாக இந்த யோகங்களை வைத்திருக்கிறோம். நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் முன்முயற்சியா இந்திய திருநாட்டின் கலையான யோகங்களை இன்று உலக கலையாக பரிணமிக்கிறது. கடந்த 11 வருடங்களாக சர்வதேச யோகா தினம் ஜூன் 21ஆம் தேதி அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதன் மூலம் இந்தியாவின் பெருமை உலகெங்கும் நிலைநாட்டப்படுகிறது. அதற்காக அவருக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய துணைவேந்தர்கள் முன்முயற்சியா இந்த சர்வதேச யோகா தினம் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. அதற்காக அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் நம்முடைய பிசிக்கல் டைரக்டர் டாக்டர் சுகுமார் சார், டாக்டர் நாகமணி மேடம், அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதைவிட முக்கியமாக நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து பள்ளி மாணவர்களையும் அது மிகவும் அதிகாலையிலே எழுந்து அவர்களை அழைத்து வந்துள்ள அனைத்து பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் எமது பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு வார்த்தையுடன் முடிக்கிறேன். ஹெல்த் இஸ் வெல்த். இது அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். வெல்த் எப்ப வேணாலும் சம்பாதிச்சுக்கலாம். ஏன்னா இளைய வயது ஒரு யங் ஏஜ்ல என்ன பண்ணுவோம், வெல்த்தை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருப்போம், வெல்த்தை மறந்துடும். ஆனா அனைத்து வெல்த்துகளும், எல்லா சொத்துக்களும், எல்லா பதவி புகழும் வந்த பிறகு அந்த ஹெல்த்தை தேடுவோம், கிடைக்காது. எவ்வளவு கோடிகள் கொடுத்தாலும் இழந்த உடல் நலத்தை திரும்ப பெற முடியவே முடியாது. அதை மட்டும் நாம் அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு உறுதுணையாக விளங்கக்கூடிய இந்த யோகங்களையே முடிந்த அளவு தினசரி வாழ்வில் கடைபிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு அனைவருக்கும் வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Ramanathan sir, Dr. Ramesh, from the guys for distributing the certificates. J. Udiksha, 7th standard, Kasturi Basari Western Sirapur Milipalli, Gandhi Gram. Udiksha. Naveen Christopher, 7th A, St. Francis Higher Secondary School, Muttalamapatti. Sastika, 3rd A, St. Joseph Metric Higher Secondary School, Chillalapatti.
Thank you, sir. I will request our Thank you, Nana. Here we have 428 students before the bell by for the yoga protocol practices, and 620 students are in the Murughi school, CBC school, and the various schools. By Church school also we have students. Out of this 1,390 students were in this protocol practices, and it is an energetic day with full of positive gas. This also has beauty to a birthday. That was the birthday among these 1,190 students. One child is celebrating the birthday here. The requested Vice Chancellor Bandaram Sir to bless the children. The child, Vestia Angel from St. Francis School of Muttarapalli School is celebrating her birthday. Out of these 1,190 students, the child is celebrating the birthday. Please come to get the gift of bless from the Vice Chancellor Sir. Please. Happy birthday to Vestia Angel. She is celebrating her birthday today. Please give her hands. Thank you, sir. Thank you very much. And I will request our NSS program coordinator, Dr. G. Nagamanina, to deliver a word of thanks. Good morning, everyone. It's my honor and pleasure to perform yoga practice in this special occasion of International Yoga celebrations. First and foremost, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, who is a man of simplicity, dynamic and energetic personality, and visionary leader and great administrator, who is always motivating us and encouraging us and being with us in all of our programs for the smooth conduct of the programs. And once again, on behalf of NSS and Physical Education Yoga Center and Mera Yoga Board, I express my sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor sir. Thank you so much, sir. And next, I would like to extend my sincere thanks to our today's chief guest, our distinguished chief guest, Dr. K. Chandrasekharan sir, former chairperson of the latest School of Education, Department of Physical Education, Madurai Kamaraj University, Madurai, for gracing this occasion with his valuable presence and sharing his thought-provoking thoughts on the importance of yoga celebrations. So thank you on behalf of NSS and Yoga Center and Physical Education, Mera Yoga. I extend my heartfelt thanks to you, sir. Thank you, sir. And next, I would like to express my sincere gratitude to our most respected professor, Dr. O. Uttanai sir, member of Board of Management and the Dean School of Tamil Indian Languages and Rural Arts, for his sir is always guiding us and supporting us in the right direction to carry out all our activities in a smooth manner. So thank you, sir. Thank you so much. And next, I would like to thank our Dean of School of Agriculture and Animal Sciences, Dr. Sundaramai sir, for his constant support and encouragement for facilitating this event. Thank you so much, sir. And next, I would like to express my heartfelt thanks to Dr. P. Ramesh sir, Associate Professor and Head of Department of Physical Education from Madurai Kamaraj University, for his support and for his valuable presence for making this occasion. Thank you, sir. And next, I would like to express my sincere thanks to our Dean Student Welfare, Dr. Mani sir, and next our Shanti Senior Director, Dr. Mani sir, and our respected Professor Ramanathan sir, and the faculty members for being with us and for having a valuable time with us. Next, I would like to express my sincere thanks to Dr. C. Subha sir for executing and for planning and executing this function in a more successful way. Thank you, sir. Thank you so much. And next, I would like to express my thanks to Mera Yoga Board, Sharan Chopan sir, for his contribution and support for conducting this smooth conduct of this program. On behalf of NSS, I express my sincere thanks. Next, it is time to appreciate and salute the school teachers
Diwali, and also I would like to express my sincere thanks to, heartfelt thanks to all our beloved children. Without your support, this program will not be possible. So on behalf of NSS Physical Education and Yoga Center and Mera Yoga, I thank and appreciate all the school children for their active participation and enthusiasm. Thank you so much everyone, and I would like to express my sincere thanks to media people and also our technical staff, Mr. Nirmal and all our photography team, and all the people from the center and the MR people and all our students and volunteers for making this event a memorable and successful one. And I thank Fairly Padmini, and once again I express my heartfelt and sincere thanks to each and every one of you for making this day a successful and memorable one. Thank you so much. And I would like to express my sincere thanks to Dr. Muthukumar sir, the NSS program officer, who is always supporting me in all the NSS activities. So on behalf of everyone, I thank Dr. Muthukumar sir. Thank you all. Please raise for the hand all. நாட்டுப்பால் அனைவரும் அதே இடத்தில் அப்படியே இருந்து நில்லுங்க.